حاضرین مجلس الدروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ جاری ہے اور بن باز رحمہ اللہ کی کتاب کو ہم فالو کرتے جا رہے ہیں۔ آپ نے اخلاق کے باب کو ایک مسلمان کی زندگی سے جوڑ کر اخلاق کی بہت ساری صفتیں پیدا کرنے کی آپ نے تلقین کی ہے، اور ہم لوگ اخلاق کے باب سے گزر رہے تھے۔ ہم لوگوں نے یہ بھی آپ کو بتایا کہ اخلاق جو ہے ہمارے عبادات میں اللہ نے رکھا ہے۔ نماز کا مقصد اخلاق ہے، یعنی برائی سے روکنا ہے۔ روزے کا مقصد بھی اخلاق ہے، تقوی پیدا کرنا ہے، اور اسی طرح یعنی زکوٰۃ کا مقصد بھی جو ہے اخلاق پیدا کرنا ہے، ہمدردی، غمخواری۔ الغرض عبادات کا ایک بڑا مقصد اخلاق پیدا کرنا ہے، اور اس اخلاق کی اہمیت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا: انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، تصور کریں یہ جنت ہے۔ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں اس بندے کو جنت کے کنارے میں پلاٹ دلانے کا وعدہ کرتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں، گھر دلانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ لمن ترک المراء وان کان محقا، بسا اوقات مسائل کو سلجھانے کے لیے، مسئلے کا حل نکالنے کے لیے آدمی کے حق پر ہونے کے باوجود بھی وڈرا ہو جاتا ہے۔ آدمی کے حق پر ہونے کے باوجود بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے وہ چھوڑ دے رہا ہوں، تاکہ وہاں سے مسئلے اور نہ آگے بڑھیں، بد اخلاقی اور نہ آگے بڑھے، قتل و غارت گری اور نہ آگے بڑھے، اور تعلقات ختم نہ ہوں، تعلقات ٹوٹ نہ جائیں۔ یعنی بڑے نقصان سے بچنے کے لیے، بچانے کے لیے آدمی حق پر ہونے کے باوجود بھی وڈرا ہو جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اور اس کو معاف کر دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے۔ تو ایسے آدمی کو جنت کے کنارے محل دلانے کا یعنی وعدہ کر رہے ہیں اور ضمانت دے رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے آپ، یعنی ایک آدمی حق پر ہونے کے باوجود بھی دیکھتا ہے کہ سچویشن ایسا کریٹ ہو رہا ہے، ایسا جو ہے یعنی وہ بیک گراؤنڈ بن رہا ہے جس سے اور مسئلہ بگڑ سکتا ہے، تو وہ وہی آدمی چھوڑ سکتا ہے، دستبردار ہو سکتا ہے جس کے پاس ریئل میں اخلاق ہوتے ہیں، جس کے پاس ریئل میں کیریکٹر ہوتے ہیں، وہی آدمی اپنے حق کو چھوڑ سکتا ہے۔ اگر اخلاق نہیں ہے تو وہ پائی پائی کا حساب لینا چاہتا ہے، اگرچہ کہ اس پائی کے حساب لینے کی صورت میں کتنا بھی بڑا نقصان کیوں نہ ہوتا ہو، کہ اللہ کے رسول نے کہا۔ اور پھر کہا: انا زعیم فی وسط الجنت لمن ترک الکذب وان کان مازحا، اور میں اس آدمی کو جنت کے درمیان میں محل دلانے کا وعدہ کرتا ہوں یا ضمانت دیتا ہوں جو جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے، اگرچہ کہ مذاق کے طور پر بھی کیوں نہ ہو۔ مذاق میں آج کل کے نوجوان بہت زیادہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایک کامیڈی شو پورا کا پورا شروع سے لے کر آخر تک جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ لافٹر چیلنجز جو ہے سارے کے سارے جھوٹ پر مبنی ہوا کرتے ہیں، اور آج کل کے بچے پرینک کے نام پر سامنے والے کو جو ہے جس انداز سے پریشان کرتے ہیں اس کے اندر بھی جھوٹ ہی ہوا کرتا ہے۔ انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ، میں جنت کے بیچ میں مکان دلانے کی ضمانت دیتا ہوں، لمن ترک الکذب، جو جھوٹ کو چھوڑ دے، وَإِن كَانَ مَازِحًا، اگرچہ کہ مذاق کے طور پر ہی کیوں نہ ہو۔ آپ دیکھیں گے کہ بھئی جتنے چھوٹے بچوں کی جو کہانیاں ہوا کرتے ہیں وہ اکثر جھوٹی ہوا کرتے ہیں، جتنے افسانے ہوا کرتے ہیں، آج کل تو افسانے پڑھنے کا جو ہے مطلب رواج، وہ جس سے ناول آتے تھے، فلاں افسانے آتے تھے، وہ تو کم ہو چکا ہے، لیکن وہ ایک ویڈیو کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ پڑھنے کا رواج کم ہوا لیکن دیکھنے کا رواج آیا۔ جتنے بھی سیریلز ہیں اکثر جھوٹ پر ہی مبنی ہوا کرتے ہیں،
जितने भी ड्रामे हुआ करते हैं अक्सर झूठ पर ही मबनी हुआ करते हैं, और ये झूठ का सहारा बंदा कभी नौकरी में लेता है, भाई छुट्टी लिया किसी और काम से, वहां पर मेडिकल सर्टिफिकेट पेश करके कहता है कि मैं बीमार था, किसी और मकसद से कुछ और लेता है और वहां झूठ बोलने की कोशिश करता है। मार्केट में, लेन देन में, दुकान में, मोहल्ले में, स्कूल्स में, कॉलेज में, फैक्ट्रीज में, ऑफिसेस में, जहां भी आदमी को मौका मिलता है ना वहां पर झूठ बोलता है। तो अगर कोई झूठ बोलना छोड़ देता है, यह अखलाक का पहलू है। झूठ ये बदअखलाकी है, सच्चाई ये अखलाक का आला मेयार है। तो उस आदमी को यानी बीच में मकान दिलाने का वादा किया जा रहा है। वअना ज़ईमुन फी आलल जन्ना, और मैं जन्नत के सबसे टॉप लेवल में उसको घर दिलाने की जमानत देता हूं। लीमन हसन खुलुकुहु, जिसके अखलाक अच्छे हों उसको जन्नत की आला मकाम दिलाने की मैं जमानत देता हूं। तो बहुत सारी चीजों में अखलाक को सबसे टॉप लेवल में यहां पर रखा। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ भी कर रहे हैं। क्या दुआ कर रहे हैं? अल्लाहुम्मा अंत हस्सनत खल्की, अल्लाह तूने मुझे बहुत अच्छा पैदा किया है, अच्छा तूने मुझे शक्ल सूरत दे रखी है, वहसिन खुलुकी, और मेरे अखलाक भी तो अच्छे बना दे। जिस तरह अल्लाह का रसूल बहुत सारी चीजों की दुआ, इल्म नाफे की दुआ कर रहे हैं, हिदायत की दुआ कर रहे हैं, तकवे की दुआ कर रहे हैं, वैसे अच्छे अखलाक की खातिर भी अल्लाह के रसूल दुआ कर रहे हैं। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जरा देखो आप क्या कहा आपने कि कल क़यामत के दिन तराजू होगा, इस तराजू के एक पलड़े में जो है हमारे बहुत सारे गुनाह होंगे, और एक पलड़े में हमारे मतलब जो है नेकियां होंगी, और नेकियां भी मुख्तलिफ किस्म की नेकियां होंगी। कोई रोजे की शक्ल में, कोई हज की शक्ल में, उम्रे की शक्ल में, सदक़े की शक्ल में, नमाज की शक्ल में। यानी एक मुसलमान बंदा, उसके पास बहुत सारे वैरायटीज के नेकियां हुआ करते हैं, और जितने भी उसके पास नेकियां हैं, अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मा मिन शैइन अस्क़लु फी मीज़ानिल अब्द यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन इसके नेकियों के पलड़े में बहुत सारी नेकियां हैं, लेकिन उन नेकियों में जो नेकी वजनदार हुआ करती है वो अच्छे अखलाक भी हैं। इस पलड़े में तौहीद सबसे बड़ी होने वाली है। अल्लाह का रसूल ने मिसाल देने के लिए आपने कहा, देखो जो तुम्हारे पास ये सामान है ना नेकियों का, इसमें जो अखलाक का जो पहलू है वो भी आपके तराजू को बहुत ही वजनदार बनाने वाला है। और फिर क़यामत के दिन अगर बात होगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहने की, तो वहां पर अल्लाह के रसूल ने कहा क़यामत के दिन सबसे करीब 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 में रहने वाला कौन है जानते हैं आप? अच्छे अखलाक वाला बंदा होगा। जो अच्छे अखलाक वाला होगा वो मुझसे करीब तर रहेगा। हशर के मैदान में करीब हो सकता है, जन्नत में करीब हो सकता है। अल्लाह के रसूल की कुर्बत क़यामत के दिन भी मिलेगी उस बंदे को जिसके अखलाक जो है अच्छे हुआ करते हैं। तो खुलासा कलाम ये है कि हमारे अखलाक का जो ताल्लुक है ना, वो दीन से भी है, दुनिया से भी है, इस दुनिया से भी है और आखिरत से भी है। इस अखलाक का ताल्लुक हमारे इबादत से भी है और हमारे मतलब दुनियावी ज़िंदगी से भी है, लेन देन से है, कारोबार से है, मोहल्ले से है, पड़ोसी से है, दोस्तों के साथ है, मतलब हर जगह इसका ताल्लुक जो है जुड़ा हुआ रहता है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम तमाम को ये चीज़ें पैदा करने की तौफीक अता फरमाएँ। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।